परम सत्कारयोग गुरु प्यारी गुरु सवारी सत संगत जियो। साहिबां दी बख्शिश कीती हुई पावन गुरु फतेह दी सांझ पाउणा करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इतिहास इतिहास लफज मनुख दे जीवन दे विच बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मनुख दा जीवन भावें समाजिक होवे, आर्थिक पक्ष दा होवे, राजनीतिक पक्ष दा होवे, भावें धार्मिक पक्ष दा होवे, इन्हां सारे पक्षां दे विच इतिहास हिस्टरी ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैगा। क्योंकि अगर मनुख नूं पता ही नहीं हैगा असीं कौन हाँ, किन्हां दे वंशज हाँ, साडे पूर्वज किहड़े ने, वड्डे बजुर्ग किहड़े ने, साडे लई उन्हां ने की मर्यादा बनाई है, जीवन जीण दी जांच की है, घर परिवार दे विच किवें वरतना है, राजनीतिक जीवन किवें बतीत करना है, समाजिक आर्थिक किस तरीके दे नाल इन्हां दे विच वरतना है। जदों पता ही नहीं होएगा तो मनुख फिर अपनी पहचान खो बैठेगा। राजनीतिक कहंदे है कि अगर किसी भी देश दे लोग सिर नहीं झुकाउंदे, सिर कट्टियां भी अगर वो खत्म नहीं हुंदे, सिर कट्टियां भी अगर वो ईन नहीं मनदे, बहुत कतलेआम कर लिया, बड़ा जबर जुल्म कर लिया, नहीं खत्म हो रहे, फिर ਉਹਦੇ ਲਈ एक ਵੱਡਾ काम की है कि ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਾਂ ਦੀ सोच बदल दो। सोच ਦਾ मतलब ਹੁਣ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੀ ਈਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਘਰ-ਬਾਰ ਲੁੱਟਦੇ ਐ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਐ, ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦੇ ਐ, ਕੈਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਐ, ਤਸੀਹੇ ਦਿੰਦੇ ਐ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੂਆਂ, ਬੇਟੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤਾਂ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਐ। पर फिर भी ये लोग अपनी कौम दे नाल प्यार करते हैं, अपने धर्म नाल प्यार करते हैं, इतना कुछ बर्दाश्त कर लेंदे हैं पर अपने मूल नूं नहीं छड्डदे। फिर राजनीतिक पक्ष दे विचों कुछ लोगों का कहना है कि इन्हां लोगों की सोच ही बदल दो। अर्थात जिस इतिहास नूं ये अपना मनदे है, जिस इतिहास ते चलदे हुए इतने दुख चलदे है, उस इतिहास दे नालों इन्हां दी सुरत नूं कट दिओ, तोड़ दिओ, इतिहास दे विच रलगड कर दिओ। इन्हां नूं पता ही नहीं लगे असीं कौन आ, साडे पूर्वज कौन नेगे, ते इन्हां नूं फिर मारना नहीं पएगा। हौली हौली जिस नवें ढांचे दे विच, सांचे दे विच उतारना चाहोगे उतर जाणगे। हुण कोई भी देश है, उस देश दा संविधान, उस देश दी हिस्टरी, उस देश के वासियों नूं, उस देश का नागरिक ये सोच बख्शदी है। हुण पता ही ना लगे कि असीं भारती आंगे, साडा संविधान की हैगा, साडे देश की मर्यादा की है, ते विदेशी आके सानूं जो मर्जी पढ़ा जाण, थोप जाण। कुछ दहाकियां बाद, कुछ सदियां बाद लोग अपने आप नूं उही समझणगे जो पढ़ाया ते सुनिया जाएगा। मैं दावा तो नहीं करता, पर मेरी एक सोच है, हो सकता है कि ये मेरी सोच जो मैं आप जी नूं बेनती रूप दे विच कह रहा, कईयां नूं पसंद आ भी सकती है, पसंद नहीं भी आ सकती। गुरु घरां दे विच जो दीवानां दे विच ज़्यादातर शाम दे दीवानां विच सिख इतिहास की कथा हुंदी है, गुरु साहिबानां दा जीवन। अगर गुरुद्वारियां दे विचों गुरु इतिहास, सिख इतिहास की कथा बंद कर दी जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि बंद करो, मैं वैसे दस रहा, अगर बंद कर दी जाए
ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4-5 ਦਹਾਕੇ ਅਰਥਾਤ 50-60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਰਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 10ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਬਦੌਲਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ, ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮੁੱਚੇ ਜਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸੰਭਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ, ਪੂਜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਆਂਗੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ? ਈਸਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਸਭ ਹਿੰਦੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਸਿੱਖ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ, 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ, ਦੂਜੇ, ਤੀਜੇ, ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾਸ ਆਪ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਜੀਵਨ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਤਕ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਦੇਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ, ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਵਕਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਾਣੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਣੀ। ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਜੀਵਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੈਸਾਖ ਵਦੀ 5ਵੀਂ ਸੰਮਤ 1678 ਮੁਤਾਬਕ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1621 ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ
श्री अमृतसर साहिब गुरु के महल विखे होया। जद पंजवें बेटे दे जन्म की खबर मेवड़े ने पहुंचाई तो छेवें पातशाह उस समय श्री हरमंदर साहिब दे विच आसा जी की वार दा कीर्तन सरवण कर रहे सन। इस हिसाब मुताबक पहर को रात रहिंदी सी। कीर्तन की समाप्ति उपरंत आप जी संगतां समेत गुरु के महल जिथे बालक का जन्म होया सी गए, उथे पहुंचते हैं। इत्थे एक विचार संगतां दे रूबरू करनी मैं जरूरी समझदा। महाराज ने अपने जीवन दे विच हमेशा सहज भाव रखिया। उस सहज भाव नूं महाराज ने कदे खंडित नहीं होने दिता। भावें खुशी का समय, भावें समा गमी का होवे, सुख अते दुख गुरु साहिबाना दे जीवन ते कोई प्रभाव नहीं पा सके। सहज भाव ज्यों त्यों रहा। हुण मान लो आपां कथा कीर्तन दे विच बैठे हाँ, बाणी पढ़ रहे हैं, नाम जप रहे हैं, बहुत खुशी का कोई समाचार मिले या बहुत गमी का कोई समाचार मिले, सब दा नहीं मैं कहंदा, बहुतात मात्रा दे विच लोकी पाठ कथा कीर्तन सिमरन छड्ड के उधर तुर पैंदे है। किसी दे बीमार दा, किसी दे एक्सीडेंट दा, किसी दे चलाने दा समाचार मिलता है। ज़्यादातर बंदे की करनगे, कथा कीर्तन छड्ड के चल पैना, पाठ छड्ड देना। खुशी दा आउंदा समा कि फलाना मुंडा तुहाडा बाहरों आ गया जी, तुहानूं आ फायदा होया। जिवें ब्याह शादियां हुंदियां, बहुते लोग नितनेम छड्ड दिंदे आ, गुरु घर आना छड्ड दिंदे आ। मतलब कि जीवन दे विच सहज भाव नहीं हैगा। देखो गुरु साहब श्री हरमंदर साहिब आसा जी की वार दा कीर्तन सुन रहे ने ते मेवड़े सिख ने आके अरदास की, महाराज तुहाडे घर पंजवें पुत्र दा जन्म होया। हुण पुत्र दे जन्म की खुशी प्यो नूं किन्नी हुंदी है, ये लफजां दे विच ना मैं बयान कर सकदा ते ना ही कोई समझ सकदा। उही समझ सकदा जिहदे संतान हुंदी है। पर महाराज देख लो, ये सुनन दे बावजूद भी कीर्तन सुनते रहे। संगत दे विच सहज भाव, ये भी नहीं कि संगत दे विच संगत नूं खुशी महाराज ने जिताई होवे, बिल्कुल समाधि अवस्था दे विच। इत्थे महाराज सानू ये संदेश देना चाहते ने, सुख दुख दोए दर कपड़े पहरे जाए मनुख। कि सुख होवे भावें दुख होवे तो भाई कपड़े ने, ते कपड़ियां दा प्रभाव शरीर ते नहीं होना चाहिए। महाराज पहुंचते हैं जिथे बालक का जन्म हुंदा है, ते बड़ी हैरानी की गल, गुरु साहिब ने बच्चे नूं सिर झुका के वंदना की, मत्था टेकिया। गुरु बिलास पातशाही छेवीं के अनुसार गुरु जी का निर्मल कर्म देख के भाई बिधि चंद जी ने गुरु जी तो पूछया कि बालक नूं नमस्कार करन दा कारण की है। क्योंकि अज तक जिन्ने भी बालक महाराज के घर पैदा होए सन, पहले बाबा गुरदित्ता जी, दूजे तीजे चौथे, महाराज ने किसी नूं भी मत्था नहीं टेकिया। भावें बाबा गुरदित्ता जी सन, बाबा अटल राय जी सन, बाबा सूरजमल जी सन, बाबा अणी राय सन। महाराज जदों अपने नवजात शिशु नूं देखण जांदे, महाराज जी दा सीस, महाराज जी दा हथ जरूर उपर उठदा है, पर बालक दे सिर ते आशीर्वाद दे रूप च। अज बड़ी हैरानी हुई कि महाराज जी दा हथ एक नहीं, दोनों हथ उठे और वो हथ जुड़े ते बड़े सत्कार दे नाल नवजात शिशु नूं मत्था टेकिया। साहिबां दा इह कर्म देख के बाबा बिधि चंद जी ने पुछ ही लियागा, तब गुर सिसको बंदन कीन अत हित लाए, विद्या कह कस बंदन की, कहो मोहे समझाए। महाराज आप जी ने नवजात शिशु नूं मत्था टेक दिता, आप जी गुरु स्थान ते हो,
ऐसा क्यों? किरपा करके सानू ये समझाओ, सानू इस गल दा नहीं पता हैगा, रहमत करो। ते फिर सतगुर सच्चे पातशाह जी जो बचन करते है, दीन रछ संकट हरै, उसे समय ही धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद महाराज ने नाम रख दिता तेग बहादुर। अरदास की ते बचन किया कि ये दीनां दी रक्षा करेगा। समाज के लोगों के बहुतियां दा सुभाव है, सब दा तां नहीं, कि जिहड़े दीन हुंदे ने ना, दबे कुचले हुंदे है, गरीबड़े हुंदे है, उन्हां नूं लोकी लिताड़ दिंदे है। दीनां दी रक्षा करने वाले, दीनां दा हथ फड़न वाले, जिहड़े बेचारे गरीबड़े हुंदे उन्हां नूं नाल लैके चलण वाले, ये बहुत घट हुंदे है। अरदास की कि हे श्री गुरु नानक साहिब जी, इस बालक नूं अड़ख लाउण दी शक्ति, बुराई नाल सदा टकराउण दा बल अते आखिरी दम तक जूझण दी ताकत देनी। फिर यह भी फरमाया कि जालम तुरकां दी जड़ भी यह निरभै बालक ही उखेड़ेगा। यह निरभै जड़ तुरक उखेरी। छेवें महाराज जी दे मुखों ऐसा बचन सुन के सब यह ही कहन लग पे कि गुरु घर ऐसे बालक ने जन्म लिया जो हिंदुआं दी जांदी पत रखेगा, जो इस देश दी पत नूं रखेगा, जांदे धर्म नूं बचाएगा, परहित सब कुछ वार देवेगा। धर्म राख है भनो, भनो दा मतलब कि बोलना। महाराज कहंदे ये धर्म दी रखिया करेगा। श्री गुरु तेग बहादुर महाराज ने जो कुर्बानी दी है ना, वो उस समय भावें हिंदुआं दी रखिया लई दित्ती है, पर महाराज जी की यह कुर्बानी समुचे मनुखता दे वास्ते सी। मैनूं याद आया, औरंगजेब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज नूं पुछदा अपनी कचहरी दे विच, दिल्ली दी वारता है कि महाराज साडा तां तुहाडे नाल कोई वैर विरोध भी नहीं, लड़ाई झगड़ा भी नहीं हैगा, साडा वैर विरोध हिंदुआं दे नाल है। देखो असी भी मूर्ति पूजा नहीं करते, तुसी भी मूर्ति पूजा नहीं करते, तुसी भी मूर्ति पूजा के खिलाफ हो, असी भी खिलाफ हाँ। साडी सोच इक्को ही है, तो फिर तुसीं साडे नाल मिलो, इन्हां पत्थर पूजन वालियां नाल क्यों मिलदे हो? महाराज ने बचन किया, औरंगजेब अज इस देश का सिंघासन मुगलों के कोल है, अगर दैवनेत नाल इस देश के संघासन ते अज ये सनातनी हिंदू बैठे होंदे ते ये सनातनी हिंदू तेरे वांगू ही जुल्म करते, अपराध करते, मुसलमानों के उत्ते जबरदस्ती उन्हां दा धर्म नष्ट करते, ते असीं फिर तुहाडा साथ देंदे। साडा हिंदू मुसलमानों के नाल कोई लिंक नहीं, साडा लिंक हैगा, संबंध हैगा इंसानियत दे नाल। जिथे जिथे भी अधर्म, अत्याचार, पाप, जुल्म, जबर होएगा, असीं उहदे वल खड़ांगे, जिहड़ा कि धर्मी होएगा अधर्मियों के खिलाफ। धर्म राख है भनो, सारे इतिहासकारां लिखिया है। कुछ ये भी कहण लग पे गुरु हरगोबिंद जी ने पीरी नाल मीरी जोड़ दी है, यह मीरी की शक्ति खिंच लैणगे। पंथ प्रकाश विच ज्ञानी ज्ञान सिंह जी ने इसे भाव का बड़ा सोहना बचन किया कि यह बालक धरती का भार दूर करेगा, हिंद की रखिया सीस रूपी चादर विछा के करेगा, सूरज वांग रोशनी दे के घोर अन्याय हटाएगा। तेग बहादुर चादर हिंद, दनिंद मनिंद भय अवतारे। बड़ा पावन बचन है।
ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਵਰ ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਘੂੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਸਮਾਧੀ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੁਣੋ ਮਾਤ ਇਹ ਰੂਪ ਅਪਾਰਾ, ਸਮਾਧ ਅਚਲ ਕੇਰ ਸੁਖ ਧਾਰਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਅਟਲ ਰਾਏ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਤੀਜੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਅਣੀਵੰਤ ਇਹ ਮਾਲ ਰਖੀਜੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਣੀ ਰਾਏ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਨਮਤ ਹੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾਮ। 9ਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਨਮ ਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ, ਸੁਭਾਅ, ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਕੈਲਫ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਥਾਵਿਆਂ ਦਾ ਥਾਨ, ਅਰਥਾਤ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ 9 ਆਇਨ ਤਰ, ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇਗਾ। ਰਮਜ਼ ਸਨਾਸ ਰਾਹੇ ਤਰੀਕਤ ਵਾ ਹੱਕ ਅਸਾਸੇ ਵਾਲਾ ਹਕੀਕਤ। ਠੀਕ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਵਜੂਦ ਕਾਰਨ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨ ਹਨ। ਰੱਬੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਚਾਈ ਦੀ ਸਹੀ ਨੀਂਹ ਹੀ ਉਹ ਹਨ। ਅਨਵਾਰੇ ਹੱਕ ਅਜ਼ ਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸ਼ ਰੋਸ਼ਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸੱਚਾ ਸੰਤ, ਧਰਮ ਰੱਖਿਅਕ, ਹਿੰਦਵਾਇਨ ਦਾ ਥੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਜ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਆਦਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੂਰਜਮਲ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਪੁੱਤਰ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ। ਅਣੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਲਕ ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰਨ ਦਾ ਬਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਧੀਰਜ ਦਾ ਧੁਰੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਜਰ ਜਰਨ ਔਰ ਧੀਰ ਧੁਰੰਦਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੁੱਤ ਜਨਮੇਗਾ ਜੋ ਪ੍ਰਚੰਡ ਤੇਜ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ। ਇਸਕੋ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਬਲਵੰਡ, ਤੇਜ ਪ੍ਰਚੰਡ ਤੁਰੰਤ ਬਲਖੰਡ। 6ਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਕ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਉਜਲ ਕਰੇਗਾ, ਦੇਗ ਤੇਗ ਦਾ ਧਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਭ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਕੇ ਸਰਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਧਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 9ਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। 9ਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਾਲਪਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨੋਹਰ, ਚਿੱਤ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤ। ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਵੀਰੋ ਲਾੜ ਲੜਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਖਿਡਾਉਂਦਾ, ਪੰਘੂੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਰੋਂਦੇ, ਰੋ ਕੇ ਕਦੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਾ ਮੰਗਿਆ। ਮਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਕਰਮੰਦ ਵੀ ਹੋਈ, ਮਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਖੇਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਸਦਾ ਹੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣ ਆਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਅੱਖਰੀ ਵਿਦਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰੇ ਬਹੁਤਾਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮੁਖਤਾ ਕਰਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬਾਲਕ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਖਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਰਤਾਂ ਕੋ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਪਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਭੇਜਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਰਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਣ ਛੂਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆਂ ਦੇਖ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਹਲੜ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਕਮਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ, ਦੂਜਾ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੇ। ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਕਾਰਜ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਜੇਠਾ ਜੀ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਜੋ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਆਗਰੇ ਜਾ ਉਹਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾ ਆਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ 6ਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਏ, ਚੰਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਹੱਥ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਪਰ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਮਾਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਘਰ, ਵਿਦਿਆਲਿਆ, ਸਕੂਲ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਧਰਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮਾਤਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਵੀ, ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਰਾਜ ਪਾਲਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਾਜ, ਅਰਥ ਤੇ ਰਾਜ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਧਰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ।
ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤਲ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ, ਬੇਇਤਫਾਕੀ। ਆਰਥਿਕ ਤਲ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਕੰਮ ਧੰਦਾ, ਲੋਕੀ ਕਿੰਨੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਆ, 5 ਦੇ 50 ਕਦੋਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੱਕ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਲਸੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਇਤਨੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਚੋਰੀਆਂ ਟਕਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਾਵਰ, ਸ਼ਕਤੀ, ਬਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਹਬ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਪੰਖ ਕਰ ਉੱਡ ਰਹੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਮਾਈਕਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਿਹੀਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਖੁਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ, ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈਗੀ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਸੰਤਾਨ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਮਸੰਦ ਗੁਰੂ ਸੰਤਾਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਗੋਂਦਾਂ ਵੀ ਗੁੰਦਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਬੇਟੇ ਆਪੋ ਮਸੰਦਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਵੀ ਭੇਟਾ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰਤਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ, ਵਿਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੰਸਾਰੀ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬਿਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਤਰ। ਕਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਦੇਖ ਕੇ ਭਰਮ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਸੰਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਈ ਸੰਗਤ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਈ ਮਸੰਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 5ਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਅੰਤਰਮੁਖ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਮਿਲਣਾ, ਫਾਲਤੂ ਆਪਣਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਲੋਕੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿ ਬੋਲੈ ਬਹੁ ਧਾਰੈ ਮੋਨ, ਜਗ ਵਿਵਾਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੌਣ। ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹਨ, ਹਿਰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਕਰਮਸ਼ਾਹੀ ਸਨ, ਧੀਰਜ ਅਥਾਹ ਅਤੇ ਦਾਨੀ ਸੁਭਾਅ ਸੀਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਆ? ਅਤ ਨਿਮਰ ਭੂਤ ਬੀਰਗਤ ਦਿਆਲ, ਰਾਜ ਵੇਖ ਵੈਰਾਗ ਵਿਸਾਲ, ਹਿਰਦੇ ਧੁਨ ਸਭ ਜਗ ਵਿਵਹਾਰ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਦ ਏਕ ਲਿਵਤਾਰ। ਸੁਭਾਅ ਅਤ ਨਿਮਰਪੂਰ, ਦਿਆਲੂ ਬੜੇ ਸਨ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਬੜਾ ਸੀ, ਸੁਰਤ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਣੀ। ਸਹਿਜ ਸਮਾਦ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਪੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਚੌਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਨੇਤਰ ਨੀਵੇਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲਗਾਉਣ ਤਾਂ ਤਤਪਰ ਹੋ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਾਸ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਆਦਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਛੇਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਖਲਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਕਬੂ ਗਹਿ ਕਰ ਭੁਜਾ ਬਿਠਾ, ਸਨਮਾਨੈ ਸਤ ਕੋ ਦਰਸਾਵੈ। ਲੋਕੀ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕਾਜ ਸੰਭਾਲੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਅਣੀ ਰਾਏ, ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਨੌਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀਗਾ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਣੀ ਦੀ ਮਾਂ ਆਈ। ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਆ ਕੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਗੁੜ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਆਈ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਮਿੱਤਰਾ ਗੁੜ ਬਹੁਤਾ ਖਾਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਖ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਆਪੂ ਗੁੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਨ ਪੂਰਨੇ ਜੋ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕੌਤਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚੱਲੋ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਨਲ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਵੇਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਥਾਣਾ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਬੀਬੀ ਗੁਜਰੀ ਨਾਲ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਰਚ 1632 ਈਸਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰੌਣਕ ਅਪੂਰਵ ਸੀ। ਮਿਲਣੀ ਵੇਲੇ ਜਦ ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨਵਾਇਆ ਤਾਂ ਛੇਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪੂ ਪਕੜ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦੀ ਹਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਤਾ ਨੇ ਆਪੂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਿੱਚ ਡਬੋ ਕੇ ਘੜੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੋਰੀ, ਬਿਦ ਰਚੀ ਰੁਚਰ ਰੁਚ ਬੋਰੀ। ਜਦ ਬਰਾਤ ਵਾਪਸ ਟਿਕਾਣੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਉਹ ਭੇਟ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਨਹਿ ਸਰਿਓ ਕਛੂ ਟਿਗ ਮੋਰੇ। ਜਦ ਉਸਨੇ ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਭਰੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਫਰਮਾਇਆ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ, ਤੁਮ ਦੀਨੋ ਸਕਲ ਵਿਸਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜਿਨ ਤਨੁਜਾ ਅਰਪਨ ਕੀਨੰ ਕਿਆ ਪਾਛੇ ਤਿਨ ਰੱਖ ਲੀਨੰ। ਅਰਥਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਧੀ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਔਰਤ ਹਨ ਜੋ ਆਪ ਸ਼ਹੀਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਅਰਥਾਤ 9ਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 4 ਪੋਤਰੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 5 ਨਰੋਤਰੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਜੀ, ਜੀਤਮਲ ਜੀ, ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਜੀ ਅਤੇ ਮੋਹਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿਖੇ ਸੂਰਮਤਾਈ ਦੇਖ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜੀਤਮਲ ਨੂੰ ਹਠੀ, ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀ, ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਅਚੂਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਮੋਹਰੀ ਨੂੰ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਮੂਰਤ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿੰਦੇ ਖਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੌਕਾ ਤਾੜ ਕੇ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਮਹਿਲ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਇਹ ਜੰਗ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਆਯੂ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦਾ ਵੇਖ ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਡਿੱਠਾ ਕਿ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਉਣ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਲਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜੰਗ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਅਧਰਮ ਹੈ। ਸੀਸ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਾਏ, ਪਰ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਹਮ ਸ਼ਸਤਰ ਪਰਤ ਛਤਰੀ ਸੁਧੀਰ, ਰਣ ਤਿਆਗ ਦੇਨ ਇਹ ਧਰਮ ਨਾਹਿ। ਗਣ ਰਿਪੁਨ ਹਨੇ ਹਮ ਜੰਗ ਮਾਹੇ, ਹਮ ਹਤੈ ਤਥਾ ਨੈ ਹਟੈ ਜੰਗ। ਪਹਿੰਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦਵੱਲੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਵੰਗਾਰਿਆ ਕਿ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਛੱਡੋ ਤੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਆਓ। ਪਹਿੰਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਤਬ ਕਹਿਓ, ਗੁਰ ਤਜ ਕੇ ਧੁਨਖੀ, ਦਵੰਦ ਯੁੱਧ ਕਰ ਖੜਗ ਕਾ, ਜੇ ਹੈ ਕੁਝ ਅਣਖੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਮਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿੰਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਕਾਬ ਤੇ ਰੋਕਿਆ। ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਢਾਲ ਤੇ, ਤੀਜਾ ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਪਹਿੰਦੇ ਖਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਹੇਠਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਤੱਵ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਸੀ। ਉਹ ਘੋੜੇ ਸਮੇਤ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਟਕਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਾ ਅਜਮਾਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਘੋੜਾ ਅਹਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੱਲੇ ਛੁਪਿਆ ਦੇਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਕਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਢਾਲ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਹਿੰਦੇ ਖਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਵਾਸ ਗਿਣਨ ਲੱਗਿਆ। ਤਵਾਰੀਖ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ,
ਬਾਹੇ ਕਰਸਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਬ ਢਿੱਲਾ ਮਾਰਿਓ, ਪੈਂਦਾ ਮੂਰਛਿਤ ਹੋਏ ਗਿਰਿਓ, ਆ ਸਵਰਗ ਪਧਾਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਢਾਲ ਦੁਆਰਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਛਾਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਪੈਂਦੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ, ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਮੀ 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 ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਭਾਈ। ਜਬ ਗਿਰਨ ਲਗਾ ਕਹਿ ਗੁਰੂ ਉਧਾਰ, ਤਬ ਤੁਰਕ ਜਨਮ ਕਲਮਾ ਉਚਾਰ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਥਿੜਕਦੇ ਥਿੜਕਦੇ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕਲਮਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਤਬ ਖਾਨ ਨੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਨੇ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਡਟਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਵਾਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਕਰੀਦਾ। ਮੋਹਸਨ ਫਾਨੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਤਖਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਟਿਕਣਾ ਠੀਕ ਨਾ ਜਾਣ, ਆਪ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਪਏ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਲੜੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿਦਿਆ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਮਰ 13 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਜੀ ਦਾ, ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਜੀ ਨੌਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰਮਤ, ਗੁਰਕਥਾ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਿਤ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।